ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. Нашри навбати барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Манзуратон мегардонем. 6 ноябри соли равон аз қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 сол сипарӣ мешавад. ин давраи амали Конститутсия шаҳодати интихоби дурусти шакли идораи давлатдории мардуми тоҷик аст. аз ҷумла дар доираи муқаррароти татбиқи ин санади муҳими ҳуқуқӣ дигар давлатҳои ҷаҳон Тоҷикистонро ҳамчун давлати пешбарандаи сиёсати дарҳои боз ва сулҳпарвар шинохтанд. 26 сол қабл 6 ноябри соли 1994 тариқи райпурсии умуми халқӣ, яъне аз ҷониби халқ бо дарки масъулияти баланд ва якдилӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. дар ин давра Конститутсия ҳамчун санади раҳнамо ва пойдевори ҳуқуқӣ дар бунёди давлати соҳибистиқлол нақши шоиста гузоштааст. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон конституцияи беҳтарин аст, чунки дар ҳаҷми муқаддима ва 10 бо ва 100 модда тамоми масъалаҳои вобаста ба давлат, давлатдорӣ, бунёди давлат, низоми давлатдорӣ, нақш ва мавқеи инсон ва шаҳрванд дар давлат, фаъолияти мақомотҳои давлатӣ, тардиби ба амал баровардани сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла ба танзим дар овардани низоми ҳуқуқ озодии инсон ва шаҳрванд нақши арзанда дорад. тамоми он масъалаҳое ки дар эъломияи ҳуқуқи башар дар масъалаи ҳуқуқ озодии инсон ва шаҳрванд ҷой гирифтаанд, дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар боби ду пурра танзими худро ёфтанд. маҳз ба воситаи Конститутсия манфиатҳои давлатию миллӣ ҳимоя гардид, заминаи ҳуқуқии пешрафти ҷомеа гузошта шуд ва қабул гардидани он роҳи давлат ва ҷомеаро ба сӯи рушду такомул ва тараққиёти бесобиқа муайян кард. давлати мо дар заминаи Конститутсия тадриҷан ба давлати иҷтимоӣ табдил ёфта истодааст. тамоми унсурҳои демократии давлати мо нишон дода истоданд ки давлати мо дар роҳи Конститутсия, дар роҳи ҳақиқат, дар роҳи ҳақ амал дорад. натиҷаи татбиқи дуруст ва бомароми Конститутсия аст ки аллакай яъне мамлакат ба дастовардҳои бениҳоят бузург ноил гардид ва ҳамаи он масъалаҳое ки дар давраи аввалини истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон буданд ҳаллу фасли худро ёфтанд ва имрӯз мо дар яъне давраи дигаргуниҳои азими созандагӣ ва бунёдкорӣ қарор дорем ки яъне ҳам сатҳи некаолии мардуми Тоҷикистон яъне таҳсил ёфт, дигар гашт ва ҳам дараҷаи давлати бунёди давлати демократӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тақвият ёфт. дар муқаддимаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон суханони зерини таърихӣ навишта шудааст. мо халқи Тоҷикистон қисми ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳон буда худро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибихтиёрии давлати худ ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шахсро муқаддас шуморида, баробар ҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату халқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи худ қарор дода, ҳамин Конститутсияро қабул ва эълон менамоем. бо тақозои пешрафти замон 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 ба Конститутсия тавассути райпурсии умуми халқӣ тағйири иловаҳо ворид карда шуданд. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори 10 конститутсияи беҳтарини давлатҳои ҷаҳон эътироф гардидааст. Зульфия Раҳимзода, Баҳодури Истам, Фирӯзи Мусо, Ахбор. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و در اساس پرینسیپ‌های انسان دوستانه، مهر و شفقت و غمخواری با عائله گناهی 378 نفر محکوم شده بخشیده شده، آنها از ادای منبعه جزا آزاد می‌گردند. این اقدام نیک راهبری دولت در بین اهل جامعه ولایت سوخت از جمله دایره کارشناسان همچون عملی نیک و راهنمایی محکوم شدگان برای اصلاح و هدایت به زندگی آسایشته ارزیابی می شود. گزارش محمود احمدزاده و الیاسی باباجان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند و آن نسبت 378 نفر محکوم شدگان تطبیق می‌گردد، بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که بخشایش از عمل‌های عالی انسان دوستانه میباشد. بنا به نظر اهل جامعه، عالمان و جامعه شناسان ولایت سوخت، اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از عمق تمدن و تفکر خلق تاجیک سرچشمه میگیرد که این محک اساسی جامعه تاجیکستان صاحب استقلال است. در راه انسان دوستی، رحم و شفقت، بخشایش، از ادامه جزا آزاد نمودن گناهکاران نشانه آن است که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرینسیپ‌های انسان دوستی در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تجسم یافته تطبیق می‌گردند.
بخشش جزا این حقوق استثنایی تنها پرزیدنت کشور است که با استفاده از این حقوق پرزیدنت کشور می توانند جزای محکومان را ببخشند. حقوق آزاد کردن را دارند توسط برآوردن فرمان درباره بخشش جزا یا قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو. نمایندگان اهل جامعه ولایت سوق بر آن عقیده‌اند که اساس پرینسیپ انساندوستی بودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره بخشش جزای شهروندانی که به محروم شدن از آزادی محکوم شدند و کار و فعالیت من بعد و حیات آسایشته و اصلاح آنهایی که گناه صادر کردند روانه گردیده است. مردم شرفمند کشور عزیزمان تاجیکستان روزهای نزدیک باز یک شاهد اقدام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گردیدند که 378 نفر محبوسان باز عفو کرده شدند. اقدام نوبتی پیشوای ملت روانه گردیده است بهر بهتر شماریدن وضع عائلوی یک گروه محبوسانی که از محبس آزاد می شوند و این غمخواری به اون نسل نورسی که در عائله آنها امروز به وای رسیده ایستادند و این البته یک چند هدفهای نیکبینانه خودش را دارد. این پیش از همه باز هم سالم گرداندن وضع یک چند عائله های محبوسان و زیر غمخواری گرفتن آن فرزندهایی که در این عائله ها امروز به وای می رسند و از بین بردن اون مشکلاتی که در این عائله ها امروز به میان آمده است. آنهایی که آزاد می شوند و قبلا نادیده و حس نکرده و درک نکرده محبسی شده بودند، البته این خصوصیت تربیوی خود را پیدا می کند و این پیش از همه به روحیه و پسیکولوژی آنها، به پسیکولوژی عائله، به پسیکولوژی فرزندان آنها نیز به طریق مثبت تاثیر خود را خواهد رساند. در تاجیکستان صاحب استقلال انسان حقوق و آزادی‌های وی ارزش عالی داشته، هدف عفو و بخشایش هدایت به راه راست، نفع آوردن شهروند به عائله و جمعیت است. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، ولایت سوق برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. در کانی انگشتی موضع کمرابی ناحیه رشت این 3 سال انگشت زیاد کرده می شود. امسال طبق نقشه باید 60,000 تonna انگشت استحصال کرده شود که از این مقدار الکی 56,000 تonna انگشت استحصال کرده شده است. گزارش دیگولی محمود. کانی انگشت کمراب ناحیه رشت از سطح بحر در بلندی 3600 متر جایگیر بوده. مسافه راه ماشینگرد از مرکز مأموری ناحیه شهرک غرب تا منبع استخراج انگشت بیش از 86 کیلومتر را تشکیل نموده. فعالیت کارخانه تا اندازه از مساعد آمدن باد و هوا نیز وابستگی دارد. استحصال انگشت در این کارخانه صنعتی 17 آگوست سال جاری آغاز گردیده بود. زیاده از 80 نفر متخصصان و کارگران جمعیت سهامی کشاده انگشتی کمراب با جلب 40 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه به استخراج انگشت مشغول می باشند. در دو بس کار ما قرار دارد و بسی روزانه را با کارهای قبط‌کشایی مشغول هستند. ما کوشش کرده استودیم که حجم استخراج سالانه همین کارخانه را در مدت کوتاه به انجام رسونیم. در این حوزه 8 عدد تکنیک‌های پراقتدار زمانوی به استخراج انگشت سفربر شده است. راه ماشینگرد تا منبع انگشت همه ساله بر اثر فرآمدن ترمه و زیاد شدن سطح دریای کمراب و سارباغ به تعمیر و برقرارسازی احتیاج دارد. این است که کارگران با استفاده تکنیک‌های زمانوی راه‌ها را همیشه تازه می‌کنند تا برای رفت و آمد نقلات بارکشان یگان مشکلی پیش نآید. بر ضمن این همیشه در قسمت 19 کیلومتره شروع از منبع استخراج انگشت تا خرمن یکمی کارخانه تکنیک‌های نوی زمانوی به کشانیدن سوزشواری سفربر شدند. در این مکان انگشت را با استفاده تکنیک‌های موجوده به دو نمود جدا می‌کنند که ذخیره سوزشواری اساساً برای فعالیت معتدل کارخانه‌های صنعتی
مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ و دیگر ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه‌های منطقه پیش بینی شده است. تا سنه 30 اکتبر سال روان کارگران جمعیت سهامی کشاده انگشت کمراب بیش از 53,000 تن انگشت خوشصفت استحصال کرده، شماره نقطه‌های فروش سوزشواری در قیاس به سال گذشته خیلی هم زیاد می باشد. با مقصد تامین اهالی و تشکیل اداره ناحیه رشت از طرف جمعیت سهامی کشاده انگشت کمراب نقطه فروش انگشت فعالیت میکند که در این نقطه فروش زیاده از 2,500 تن انگشت ذخیره کرده شده است. طبق حسابات مسئولین جمعیت سهامی کشاده انگشت کمراب، تامینات مؤسسه‌های بودجه‌ای منطقه 2,565 تن انگشت را تشکیل می‌دهد که از این رقم 1,956 تنش به ناحیه رشت و 609 تن دیگر به مؤسسه‌های بودجه‌ای ناحیه تاجیک‌آباد راست می‌آید. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. مسئولین استانسیای تجربوی انستیتوت زراعتکاری اکادمیای علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند امروزها با اهالی و خواجگیداران همکاری نموده برای درست به گذراندن کشتی تیره‌ماهی و رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی توصیه‌های سودمند می‌دهند. گزارش از شهر پنجکند. برای بالا بردن اقتصاد مملکت رشد ساحه کشاورزی نقش مهم دارد. ثمراناک استفاده بردن زمین، استفاده از تخم‌های سرحاصل، زیاد نمودن استحصال محصولات از نقشه‌های اصلی خواجگیداران شهر پنجکند محسوب می‌یابند که به اندیشه آنها باعث می‌گردد که میدان کشت وسیع گردد، اهالی با مواد غذایی تامین گردد. در این برابر خواجگیداران برای انجام دادن کشت تیره‌ماهی از توصیه عالمان و متخصصان ساحه نیز ثمراناک استفاده می‌نمایند. مسئولین استانسیای تجربوی انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان امروزها با اهالی و خواجگیداران همکاری را به راه مانده جهت درست به راه ماندن کشت تیره‌ماهی و در اساس تجربه پیشقدم بر رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی کشت نمودن غله به آنها توصیه می‌دهد. تخمی غله تیره‌ماهی برای کشت تا 16 گکتار حالا در استانسی تجربه ما ذخیره داریم. بعد از کشت خودمون ما می‌توانیم که خواجگی‌های دهقانی ناحیه را اینچنین با تخم خوش‌صفت جو و گندم تامین نماییم. تخم گندم باید اول سرتیفیکات شده باشد. از تمام عفونت‌ها، کسلی‌ها آزاد باشد. در داخلش هر گونه حشرات یا تخم‌های علف‌های بیگانه نباشد و با همین منوال باید که با کلاس یکم تخمی جوابگو باشد. زمین بایگری استثنایی دولت بوده استفاده مقصدناک آن به اهالی کفالت داده می شود. این است که در شهر پنجکند با نظر داشت آنکه استفاده مقصدناک زمین باعث تامین بازار استعمالی گردد، همچنین سطح زندگی اهالی را بهتر می نماید. هر قطعه زمین را ثمراناک استفاده می نمایند. دهقانان سایر تجربه شهر خوب درک کردند که اقلیم موافق و زمین حاصلخیز دارند. از این را کوشش می‌کنند تا با استفاده از قاعده‌های درست آگروتکنیکی و تخمی‌های خوش‌صفت حاصل بلند غله‌دانه را به دست آورند. تخمی غله که انستیتوت زراعتکاری پیشنهاد می‌نماید همشان دارای سرتیفیکات کمیسیون دولتی نوسنجی هستند، از ناحیه بندی شده اند، سالان زیاد در تمام ناحیه‌های غله‌پروری جمهوری تجربه گذاشتند و برای اعتمادناک بودنشان ما از این نوع‌ها پیشنهاد می‌نماییم. ثمراناک استفاده بردن زمین، استفاده از تخم‌های سرحاصل، زیاد نمودن استحصال محصولات و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده باعث می‌گردد که میدان کشت زراعت‌های گوناگون و باغ و تاک‌زار وسیع گردد، اهالی با مواد غذایی تامین گردد. باید گفت که گرفتن حاصل بلند برای خواجگیداران منفعت زیاد می‌آورد، چون که احتیاج به سبزیجات و غله‌دانگی عین حال در کشور خیلی هم زیاد است. در برابر این اهالی نیز با محصولات تر و تازه بروقتی با نرخ دسترس تامین کرده می‌شوند. همه تلاش و زحمت و غیرت کشاورزان با آن نگرانده شده است که با استفاده با ثمر هر قطعه زمین حاصلخیز دیار توانند که در فراوانی بازار استعمالی، مستحکم گردانی اقتصادی خانوادگی و در مجموع تامین امنیت غذایی سهمگذار باشند. تماشابینان عزیز و ارجمند، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت و خانه آباد باشید.